اب آرٹیکل 62-63 بھی لگے گا، 5 سال کی نااہلی بھی ہوگی اور جیل بھی جانا پڑے گا۔ اب حکومتی آرڈیننس جو راتوں رات بنائے گئے ہیں ان پر بھی جو ہے اسٹے آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے حکم پر اب سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے بھی ایگری ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو اس پر بھی عدالت نے سخت ترین ریمارکس دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج بڑی ہی اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک حکومتی آرڈیننس جو راتوں رات بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی چوری کو چھپانے کے لیے، الیکشن مینڈیٹ کی چوری کو چھپانے کے لیے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، اس پر بھی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں آج جسٹس عامر فاروق نے سب کو سرپرائز دیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو ان کو حج پر جانے سے روکا جا رہا تھا۔ آج 2 رکنی بینچ نے بڑے اہم ترین ریمارکس دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ غیر مشروط اجازت بھی دیں گے اور ان کو حج پر جانے کی اجازت دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس پر تمام تر باتوں پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے ہمیشہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ وہ صرف طاقتوروں سے ہی مذاکرات کریں گے، جو طاقت کا محور ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان سے بات کریں گے، جبکہ ان کٹھ پتلیوں سے وہ کسی صورت میں بھی بات نہیں کریں گے۔ اور خاص کر جو چور جن کو کہتے ہیں، جس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس پر انہوں نے ضرب لگائی ہوئی تھی کہ ان سے بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب جو ہے آج اس میں اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے اور کمیٹیاں تشکیل دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے جو سیاسی جماعتوں سے بات کرے، انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو نیب ترامیم آرڈیننس کے جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس میں یہ کہا تھا کہ آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کریں، یہ معاملات سیاست دانوں نے ہی حل کرنے ہیں۔ تو آج بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے ڈیلا جیل کے باہر کہ عمران خان صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے اور جلد اس کے لیے جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی باور کروایا ہے کہ ان کا سٹانس وہی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی اور سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی این آر او چاہتے ہیں یا پھر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ وہ ڈیل کے تحت باہر چلے جائیں، اور نہ ہی یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنا مینڈیٹ جو ہے چرایا ہوا وہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف ملک کی سالمیت اور سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ بات کرنے کے لیے ایگری ہیں، کیونکہ اس روز جمال خان مندوخیل نے بار بار یہی کہا تھا اور بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ مندوخیل صاحب نے یہ بار بار جو بات کی ہے یہ کسی کے اشارے پر ہی بات کی ہے، اسی لیے یہ کہا گیا اور اس وجہ سے ہی عمران خان صاحب بھی اس بات پر جو ہے وہ ایگری ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی ٹیم تشکیل دیتی ہیں اور یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کتنا ریلیف جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک سب سے اہم اپڈیٹ تھی۔ عمران ریاض خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا تھا، وہ گزشتہ 3 سالوں سے حج پر جانا چاہ رہے تھے۔ کبھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، لیکن ابھی جو معاملہ تھا ان کا نام ای سی ایل میں بار بار ڈالا جا رہا ہے۔ ایک مقدمے میں ای سی ایل سے نام نکلتا ہے تو دوسرے مقدمے میں نام ڈال دیا جاتا ہے، جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی ان کی درخواست پر۔ اس میں سخت ترین ریمارکس دیے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر نے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کیس سنا تھا، تو انہوں نے سخت ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ افسوس کا مقام ہے کہ حالات یہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ آپ لوگوں کو حج پر جانے سے روک رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کس طرح کی گارنٹی چاہتے ہیں
آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اس طرح کی گارنٹی لے کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گارنٹی دیں گے تو آپ لوگ جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر حج پر جانے کی اجازت دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ایک ان کی دی ہوئی گارنٹی پسند نہیں آتی تو پھر عدالت اپنا راستہ لے گی اور غیر مشروط طور پر ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر باہر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ سب سے آج اہم ترین اور جو سرپرائزنگ بات تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت سے تھی، جو انہوں نے سماعت کرنا تھی آرڈیننس کے حوالے سے، جس میں ٹرائبونلز کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا، اور ٹرائبونل میں جو ہے ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا، اس حوالے سے تحریک انصاف نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ اس پر سماعت تھی صبح، آج سماعت جب شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وکلا صاحبان نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے حوالے سے بھی کہا کہ ایک آرڈر پاس کیا گیا ہے جس کے بعد الیکشن ٹرائبونل چینج کر دیا گیا ہے، اور الیکشن ٹرائبونل طارق محمود جہانگیری کو تعصب پسند، اقربا پروری کا الزام لگا کر اور ساتھ ساتھ فیئر ٹرائل نہ دینے کا جو ہے الزام لگا کر یہ باقاعدہ طور پر معاملہ سامنے آیا ہے۔ لیکن جو ہے عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ یہ آرڈر کب پاس ہوا ہے اور جو ٹرائبونل منتقلی کا معاملہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن کب ہوا ہے، جس پر وکلا نے جواب دیا کہ 7 تاریخ کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ابھی تک یہ موجود نہیں ہے، اور آخری جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 6 تاریخ تک ہے وہاں پر۔ تو اس طرح اس آرڈیننس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ دوسرا جو الیکشن کمیشن کے آرڈر کا تھا وہ بھی شروع ہوا، جس پر باقاعدہ طور پر جسٹس عامر فاروق نے کہا، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، شعیب شاہین، عقیل انجم صاحب کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اس آرڈر کو چیلنج کیوں نہیں کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ رات گئے آرڈر جو ہے وہ آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جب تک چیلنج نہیں کرتے تو ہم اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ تو اس دوران انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک سماعت کے دوران بریک بھی لی اور دوبارہ 2 بجے کے بعد اس پر سماعت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے جو معاملات ہیں اس پر سماعت جو ہے وہ تاحال ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جب تک جو الیکشن کمیشن کا آرڈر اور نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا۔ تو اس پر جو ہے اب آج اس پہ جب سماعت ہوئی تو جسٹس عامر فاروق بہت زیادہ جو ہے غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے، ایون دو انہوں نے آرٹیکل 62-63 کا بھی ذکر کیا، اور اب جو نیا ٹرائبونل بنایا گیا ہے وہ بھی راتوں رات ریٹائرڈ جج شکور پرچا صاحب کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور اس کے لیے ریکارڈ بھی باقاعدہ طور پر پرانے ٹرائبونل جو طارق محمود جہانگیری کا تھا الیکشن کمیشن نے وہ بھی منگوا لیا۔ تو سب سے پہلے جسٹس عامر فاروق نے یہ سوال کیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے کس اختیار کے تحت ٹرائبونل چینج کیا ہے؟ جب ٹرائبونل بنائے گئے تھے تو یہ میری مشاورت سے بنائے گئے تھے اور میں نے با اعتماد جج کا نام دیا تھا جس پر مجھے اعتماد تھا، تو پھر اس کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتوں میں بھی کیسز ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ریکارڈ ہے وہ منگوا لیا جائے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے کس طرح جو ہے وہ اور اس کا ریکارڈ منگوایا ہے؟ تو یہ تو ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے اس میں ایک بریک ہوئی، بریک کے بعد جیسے ہی الیکشن کمیشن جیسے ہی وہ چیف جسٹس عامر فاروق واپس آئے تو انہوں نے ان کے سامنے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر پڑھا تھا، اور جیسے جیسے وہ آرڈر کھلتا گیا تو جسٹس عامر فاروق کا جو پارا تھا وہ مزید ہائی ہوتا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو الیکشن ٹرائبونل پر کوئی اعتراض تھا یا ان کے کسی کنڈکٹ پر اعتراض تھا تو آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرتے، الیکشن کمیشن تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ سیکشن 151 بھی ان کے سامنے ہے جس کے تحت حکومت آرڈیننس لائی ہے۔ تو اس پر انہوں نے جو آرڈیننس پاس کیا تھا وہ 151 سیکشن کے تحت کیا گیا تھا، تو اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا ابھی تو وہ بھی پینڈنگ ہے۔ انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا، اگر آپ کو کوئی تبدیلی کرنی ہے تو قانون کے مطابق کریں، آپ نئی جورسپروڈنس ایڈ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ جو آرٹیکل 10A اور
आर्टिकल 4 के तहत जो है वो ये फैसला किया गया है, क्योंकि जो फ्रीकैन थे उनको फ्री फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिल रहा था। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया, और कहा गया है कि जज साहब पर तासुब परस्ती और करबा परवरी और साथ साथ फ्री ट्रायल ना देने का जो है वो इल्ज़ाम था, जिसकी बुनियाद पर ये फैसला किया गया, जिस पर जो है चीफ जस्टिस फौरी तौर पर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आप मेरे जज पर किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप किस तरह ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि उन्होंने करबा परवरी की है। उस पर वो खासे गुस्से में नज़र आए, और उन्होंने कहा कि इस बात को जो अटॉर्नी जनरल हैं वो ये बताएं आकर कि इन जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं उनको किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनके ऊपर 62-63 आर्टिकल भी लगाया जाएगा, और हमारे पास तौहीन अदालत का खुद नोटिस लेने का पूरा इख्तियार है। और अगर ये लोग मेरे जजेस पर एतमाद नहीं करेंगे और उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे और उसको बाद में साबित नहीं कर पाए, तो इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो भी होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले और नए ट्राइब्यूनल के नोटिफिकेशन जब लाए गए, तो उसमें पीटीआई उम्मीदवारों को हदायत की गई थी कि वो भी अपनी दरख्वास्तें लाएँ। तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग थे, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, उन्होंने दरख्वास्तें भी दायर कर दी थी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन वो रजिस्ट्रार की कोताही की वजह से इन लिस्ट नहीं हो सकी। तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन का सिर्फ ऑर्डर ही पड़ा गया। तो इसके साथ साथ जो डीजी लॉ थे, तो उनको भी चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। उन्होंने कहा कि आप तो समझदार आदमी हैं, आप हमारी मुआवनत अक्सर मामलात में करते रहते हैं, तो आपने ये केस कैसे ये ऑर्डर कैसे पास हो लेने दिया। तो उस पर वो जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर उनको टोक दिया, और उन्होंने कहा कि इस केस में हमें आपकी मुआवनत चाहिए ही नहीं। और उन्होंने कहा कि पहले वो इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर मुअत्तल करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी कार्रवाई को आगे कैसे लेकर चलना है, जो यानी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको कैसे लेकर चलना है। लेकिन बाद में देखा गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था उसको ताहाल मुअत्तल नहीं किया, लेकिन जो नया ट्राइब्यूनल प्राचा साहब पर बनाया था उसकी कार्रवाई जो है उसको रोक दिया। और उन्होंने कहा है ताहुक्म सानी जो है ये ट्राइब्यूनल काम ना करे, और इस पर इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड मंगवाने का मामला था उसको दोबारा से उन्होंने रिपीट किया। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये रिकॉर्ड जो है वो किस कानून के तहत मंगवाया है, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला का इख्तियार ही नहीं है कि वो ये फैसला कर सकें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल बदलने का इख्तियार है, लेकिन उसके लिए एक कानूनी दायरा कार है जिसको पूरा करना ज़रूरी है, तो उसको बुनियाद नहीं बनाया गया, और ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा करना शुरू हो गया तो फिर कोई कानून बाकी नहीं बचेगा, और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अपने जजेस की इज़्ज़त के ऊपर जो है वो दोबारा से बातें रिपीट करना शुरू की। उन्होंने कहा कि आप इस बात को साबित करें कि किस तरह से वो जज तासुब परस्त हैं, किस तरह से फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, किस तरह से करबा परवरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अंजम वकील साहब की जो उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी ये जस्टिस साहब के सामने थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा थे अंजम वकील, उनको कहा कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर ये बात साबित करेंगे कि किस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने करबा परवरी की है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझसे पहले मुशावरत की थी, फिर नाम दिया, उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी थी, तो अब क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि ये ट्राइब्यूनल चेंज करना पड़ा और इस तरह गैर कानूनी तौर पर पेश करना पड़ा। और उसके साथ साथ इसी बात पर जो इल्ज़ामात उनके जजेस पर लगाए गए हैं, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को मैं टाइम देता हूँ, तो वो इस पर तफसीली जवाब जमा करवाएं, और उनको तनबीह की कि वो बड़ा सोच समझ कर और जो है वो फूंक कर जवाब जमा करवाएं, क्योंकि इस पर तौहीन अदालत की जो है अगर वो साबित ना कर सके तो कार्रवाई भी जो है वो करेंगे। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62-63 के तहत 5 साल की नाअहली भी होगी और साथ ही जेल भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह जो है आज सबको ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हैरान किया है, और इससे पहले उनका कभी भी इतना सख्त रवैया नहीं देखा गया था। उन्होंने अपने जजेस की प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा तौर पर आज सामने आए, और बिल्कुल आना बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से उनके जजेस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अगर वो इस चीज़ को टेकअप नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन जिसको चाहेगा जब चाहेगा वो हटा कर नया
ट्राइब्यूनल बना देगा। तो ये एक कानूनी मामला था और इसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जो ऑर्डिनेंस का मामला है उसको भी हम बाकायदा तौर पर अगली समात पर देखेंगे, जब हमारे पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमा हैं उनकी दरख्वास्तें आ जाएंगी। वो आज जमा तो हो चुकी थी, लेकिन वो रजिस्ट्रार की वजह से जो है उनके टेबल पर नहीं पहुंच सकी, तो वो भी उनको पहुंच जाएंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को भी जो है वो तलब कर रखा है और उन्होंने कहा है कि हमारी मुआवनत करें कि जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है इनके ऊपर किस तरह जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये एक अहम मामला था जिसमें आज बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने दिए। अब आर्टिकल 62-63 की दोबारा से बात हो रही है, क्या ये तीनों जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, इनको हाई कोर्ट जो है वो नाअहल करने जा रही है, इनको जेल भेजने जा रही है। अगर ये ऑर्डिनेंस पर स्टे ना दिया गया तब भी मामला जो हैं वो खासे खासे ख़राब होंगे। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑर्डर है उसको उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी सूरत में भी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि तारक महमूद जहांगीरी ने तासुब परस्ती, अकरबा परवरी और फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया। उन्होंने 2 मई को, फिर 29 मई को, फिर उसके बाद 6 जून को जो है वो बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर अच्छे खासे टाइम के बाद उनको टाइम भी दिया था। तो इस तरह वो ये साबित नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से एक अच्छी खबर आई है कि आज कनाडा से जीत गए हैं, लेकिन उन पर अब बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि वहाब रियाज और अज़हर महमूद के जो उनके ऊपर रिपोर्ट आएगी उसके हवाले से एक्शन लिया जाएगा। और साथ साथ मोहम्मद हफीज़ जो साबिक़ा डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उन्होंने कहा था कि ये खिलाड़ी पैसे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो आज सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब ने ये कहा है कि इन तमाम तर लोगों के जो है FIA को चाहिए कि बाकायदा तौर पर अकाउंट्स को वेरीफाई करें, इनकी आमदन और असासे देखे जाएँ, ताकि ये पता चल सके कि ये कहीं जो है वो मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में मुलविस तो नहीं है। इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर सियासी जमातों से बात करने का इंडिया भी दे दिया। हुकूमत ने एक हत्के इज़्ज़त का केस बनाया था, उसके लिए एक बेहतरीन मुलज़िम जो है वो भी मिल चुका है और ये मेरिट पर केस बनता है, क्योंकि ये हत्के इज़्ज़त का केस यही है कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है या फिर कोई गलत बात करता है किसी के ख़िलाफ़ या किसी की इज़्ज़त पर उँगली उठाता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो अब एक न्यूयॉर्क में जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच था तो एक जहाज़ के पीछे रिलीज़ इमरान खान का बैनर लहराया गया था, जिसको एक ट्वीट के ज़रिए अज़्म बुखारी साहिबा ने किया और उस पर लिखा, वो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को हिट करने की कोशिश की, जिसमें एक बैनर पर लिखा हुआ था, हाफ़िज़ जी तुन के रखो और गड़ी चोर और लतीफ़ आ रहा है। इस तरह के जो थे मामलात ये लिखे हुए थे और उन्होंने इस ट्वीट को शेयर करके ये कहा था कि इसमें से कौन सी बात जो है वो सही है, कौन सा बैनर लहराया गया ये आप ही बता दें। तो बहुत सारे सहाफ़ियों की ये राय है कि उनके ऊपर हत्के इज़्ज़त का मुकदमा बनाना चाहिए और ये मेरिट पर बनता है, क्योंकि उन्होंने एक तो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वहाँ पर ऐसा कोई बैनर नहीं लहराया गया था। दूसरा, उन्होंने हाफ़िज़ साहब कहकर आर्मी चीफ की इज़्ज़त पर जो है वो इज़्ज़त पर उँगली उठाई है और उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और उन्होंने फिर शुएब शाहीन साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की और मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये एक तरफ जो है इमरान खान साहब के लिए ये बिल बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्या अब इस ट्वीट के बाद FIA हरकत में आएगा या फिर सब कवानीन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब लोग मुतालबा कर रहे हैं कि अज़्म बुखारी साहिबा के इस ट्वीट के बाद उन पर जो है वो हत्के इज़्ज़त का मुकदमा जो है वो भरपूर तरीके से चलाया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे मिसाल जमशेद चीमा ने कहा है कि तमाम तर कवानीन तहरीक इंसाफ के लिए हैं, वैसा ही होगा। अब देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तहरीक इंसाफ को कितना शेयर मिलता है, शेयर लेकर तहरीक इंसाफ खामोश होती है या फिर अपना मैंडेट वापस लेने में कामयाब हो जाएगी। और इसके साथ साथ हुकूमत जाने की भी खबरें हैं, तो इसलिए लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस कर दिया जाए। कुछ शराइत की बुनियाद पर ज़रूर किया जाएगा, लेकिन ये मुमकिनात में से मुमकिन है कि उनका मैंडेट अब उनको वापस किया जाए। और इसके साथ साथ जो है
जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत का भी हतमी फ़ैसला जो इन राइटिंग फ़ैसला है वो आना बाकी है। उसमें पता चलेगा कि अब ये केस कितने टाइम के लिए एडजर्न हुआ है और जो दोबारा अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन क्या जवाब जमा करवाता है और अकील अंजम साहब क्या कहते हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो जजेस पर इल्ज़ामात लगाने के सिलसिले को किस तरह से प्रोसीड करने का कहते हैं। और इमरान रियाज खान साहब के मामले पर आज अदालत ने गारंटी का कहा था। अब देखना ये होगा कि क्या उनको हज पर जाने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। ये कुछ आज की अहम तरीन अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम।